Good morning, students. In the previous lecture, we have discussed the previous question, exercise 1.3, question number 8, which is quite easy question. In that question, quadratic function is that f of x is equals to x square plus 4. અને આપણે પહેલા 1 1 પ્રૂવ કર્યું. સાથે સાથે on 2 પણ પ્રૂવ કર્યું અને એની રેન્જ તમે જોઈ શકો છો કે x square is always greater than equals to 0. X square plus 4 is always greater than equals to 4. That means we can say that y greater than equals to 4. અને એ રીતે તમે એની રેન્જ લખી શકો છો કે રેન્જ અને કોડોમેઇન ઇક્વલ થઈ ગયેલા એટલે કે onto ફંક્શન હતું ઇન્વર્ટિબલ હતું અને એનો ઇન્વર્સ પણ આપણે ફાઇન્ડ આઉટ કર્યો. Now the next question, question number 9 of exercise 1.3. Consider the function f from r plus એટલે આ પેલો ઉપર પ્લસ નથી નીચે છે, that means non negative real numbers to the -5 to infinite given by f of x is equals to 9x square plus 6x minus 5, so that f is invertible with f inverse y equals to root y plus 6 minus 1 divided by 3. પહેલા પેલું ઇન્વર્ટિબલ છે એવું પ્રૂવ કરવું હશે તો આપણું આ ફંક્શન 1 1 અને onto છે એવું પહેલા બતાવવું પડશે. તો ફર્સ્ટ ઓફ ઓલ ફોર 1 1 ચલો કેલ્ક્યુલેશન ફોર 1 1 ફંક્શન આપણું 1 1 છે કે નહીં એવું પ્રૂવ કરી લઈએ, ચેક કરી લઈએ. ચલો લેટ x1 x2 belongs to r plus ડોમેઇન માંથી લેવાના. ચલો અને નાउ f of x1 equals to f of x2 કન્સિડર કરી તમારે શું પ્રૂવ કરવાનું? x1 equals to x2. Therefore we are getting 9x1 square plus 6x1 minus 5 equals to 9x2 square plus 6x2 minus 5. 5 get cancelled from both these sides. Therefore we are getting 9x1 square minus 9x2 square આ ટર્મને આ બાજુ લાવી દીધી plus 6x1 minus 6x2 equals to 0. ચલો આમાંથી 9 common, we are getting x1 square minus x2 square plus 6 common, x1 minus x2 equals to 0. Okay, therefore 9 and a back factors થાય એક x1 minus x2, second one is x1 plus x2 plus 6 x1 minus x2 equals to 0. Now we can see that x1 minus x2 is common from this. Therefore we are getting x1 minus x2 in the bracket 9 x1 plus x2 plus 6 which is equals to 0. What do you mean by this? This multiplication equals to 0. That means we can say that x1 minus x2 equals to 0, this equals to 0, or 9x1 plus x2 plus 6 equals to 0. કાં તો આ 0 હશે, otherwise આ 0 હશે. બટ હું તમને એક સિમ્પલ લોજિક કહું. તમે જે x1 અને x2 લીધા છે એ નોન નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ છે અને બે નોન નેગેટિવ રિયલ નંબરનું એડિશન નોન નેગેટિવ રિયલ નંબર્સ એને પણ 9 થી મલ્ટીપ્લાય કરો એટલે એ બી પોઝિટિવ આવશે અને એમાં પણ 6 એડ કરો એટલે ઓલવેઝ પોઝિટિવ આવશે. કોઈ દિવસ ઇક્વલ્સ ટુ 0 થાય નહીં. ધેટ મીન્સ ઇટ ઇઝ નોટ પોસિબલ. આ વસ્તુ પોસિબલ જ નથી. તો પછી આ એક જ કેસ બચ્યો x1 equals to x2 પ્રૂવ થઈ ગયું. Therefore f is 1 1. રીઝન આપી દઈએ. Here for every x1 x2 belongs to r plus, here for every x1 x2 belongs to r plus f of x1 equals to f of x2 implies that આપણે શું પ્રૂવ કરી શક્યા? x1 equals to x2. Therefore f is 1 1 function. આપણું f કેવું ફંક્શન થશે? 1 1 ફંક્શન થઈ. Okay, now
we are going to discuss for the onto માટે શું ચેક કરવું પડે? રેન્જ ક્વોડ્રેટિક છે અને એની રેન્જ જો તમારે જોઈતી હોય તો એને પહેલા પરફેક્ટ સ્ક્વેર બનાવવો પડે. હિયર f of x is equals to શું છે? 9x square. હું રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરું છું પહેલા પ્લસ 6x minus 5. એની માટે લાસ્ટ ટર્મ જોઈશે. લાસ્ટ ટર્મ કેલ્ક્યુલેટ કરશો તો શું થશે? 6x whole square divided by 4 into 9x square. x square cut 9 4 जा 36, 36 પણ કટ એટલે 1 થઈ જશે. Therefore we have to add 1 on both these side. Sorry, 1 add કરશો અને 1 subtract પણ કરવા પડશે. Therefore we are getting this is 9 means 3x plus 1 whole square minus 6. 3x plus 1 whole square minus 6. This is our f of x. આ થશે આપણું f of x. ખ્યાલ આવ્યો? 3x plus 1 whole square minus 6 is our f of x. હવે જો થઈ ગયો આપણો f of x રેડી. હવે શું કરશું? હવે આપણે આગળનું કામ કરીએ. રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું. જો આની રેન્જ ફાઇન્ડ આઉટ કરશો તો શું મળશે? we know that હવે આની રેન્જ એક્ચ્યુઅલમાં જે લોજિક થી ફાઇન્ડ આઉટ થાય છે ને લોજિક સમજો. તમે જે કોઈ બી r લેશો ને રિયલ નંબર્સ નથી એની માટે આવું નહીં લખાય કે 3x + 1 whole square always greater than equals to 0. લોજિક સમજો. here x belongs to r plus x belongs to r plus આ સમજો. એટલે મતલબ શું થાય કે x is greater than equals to 0. આનો મતલબ શું થાય? x કાં તો પોઝિટિવ અધરવાઇઝ 0 હશે. હવે મારે 3x + 1 જોઈએ છે તો 3x થી મલ્ટીપ્લાય કરો. 3 થી મલ્ટીપ્લાય કર્યું પ્લસ 1 કર્યું તો 3x + 1 greater than equals to 1. સ્ક્વેર કરશો તો પોઝિટિવ નંબર છે બંને બાજુ એટલે ડાયરેક્ટ સ્ક્વેર થઈ જાય. 3x + 1 whole square is greater than equals to 1 અને એમાંથી 6 સબટ્રેક્ટ કરશો એટલે 3x + 1 whole square minus 6 is greater than equals to -5 અને આ શું હતું? this is our 9x square plus 6x minus 5 greater than equals to -5. that means f of x greater than equals to -5. therefore range of f is -5 to infinite. range થઈ ગઈ તમારી -5 to infinite અને રેન્જ અને કોડોમેન બંને કેવા થઈ ગયા? ઇક્વલ. here range of f is equals to codomain of f. therefore f is which type of function? onto function. yesterday જે ક્વેશ્ચન હતો એમાં આવું બતાવવાની જરૂર લાગતી નહોતી તો નહોતું બતાવ્યું. બાજુમાં ખાલી નાની કન્ડિશન્સ થી બતાવી. બરાબર? આ onto તો પ્રૂવ થઈ ગયું. મતલબ કે ઇન્વર્ટિબલ તો છે. therefore f is invertible કારણ કે 1 1 બી છે અને onto પણ છે એટલે બાયજેક્ટિવ છે. બાયજેક્ટિવ હોય એટલે ઇન્વર્ટિબલ હોય. હવે ઇન્વર્ટિબલ છે ને તો એ ફાઇન્ડ આઉટ કરવું હશે તો આપણી પાસે એક જ ઓપ્શન છે. શું કરવું પડશે? y = f of x કન્સિડર કરી x ને સબ્જેક્ટ બનાવી પછી f of x = y પ્રૂવ કરવું પડશે તો જ કહેવાય. now y = f of x for y belongs to ક્યાંથી લેશો? -5 to infinite કોડોમેન માંથી y = f of x. ચલો what is f of x? f of x તમે કોઈ બી લઈ શકો પણ તમારે પરફેક્ટ સ્ક્વેર વાળું જ લેવાનું. મતલબ પહેલા તો આપણે આ લઈએ 9x square plus 6x minus 5 અને એને આપણે પરફેક્ટ સ્ક્વેરમાં જે બી કન્વર્ટ કર્યું ને એ જ આપણા માટે કામનું છે તો આપણે એ જ લઈશું. ઓકે
હવે તમારે x ને સબ્જેક્ટ બનાવવાનું છે તો y + 6 આ બાજુ લાવી દીધો 3x + 1 હોલ સ્ક્વેર ચલો 3x + 1 ઇક્વલ્સ ટુ સ્ક્વેર રૂટ કરી લીધું બંને સાઈડ સ્ક્વેર રૂટ લઈ લીધું હવે 3x = √y + 6 - 1 therefore x = √y + 6 - 1 divided by 3 -1 divided by 3 now f of x is equals to check कर लिए y આવે છે કે નહીં ચલો f of x x ની જગ્યાએ √y + 6 - 1 divided by 3 અને એને આમાં મૂકશો કે પછી આમાં મૂકશો બંનેમાં ચાલે આપણે આમાં મૂકીએ therefore we are getting f of 3 into x plus 1 whole square minus 6 અને અહીંયા તમારે x ની જગ્યાએ આવશે √y plus 6 minus 1 divided by 3 y plus 6 minus 1 divided by 3 3 get cancel એટલે સિમ્પ્લિફિકેશન થોડું કરવું પડશે જે આપણે કરીએ which is equals to चलो 3 get cancelled that means √y plus 6 minus 1 plus 1 whole square minus 6 okay चलो -1 plus 1 be cancelled means √y plus 6 whole square minus 6 square under root cancel y plus 6 minus 6 minus 6 plus 6 cancel that means y so f of x is equals to y here statement should occur for every y belongs to -5 to infinite there exists x belongs to r plus such that f of x is equals to y therefore f is invertible f is onto પણ થઈ ગયો અને invertible પણ થઈ ગયો therefore f is invertible function અને therefore f inverse exists અને f inverse જો exist થતો હોય f inverse y write down કરો what is f inverse y f inverse y equals to अंडर रूट में y ना फॉर्म में जे भी होय y plus 6 minus 1 divided by 3 this is your final answer जो તમારે ડોમેઇન કોડોમેઇન સાથે લખવું હોય તો f inverse from -5 to infinite to the r plus f inverse of x ના ફોર્મમાં લખવું હોય તો પણ લખાય અને y ના ફોર્મમાં તમારા બુકમાં આપ્યું છે તો y ના ફોર્મમાં લખજો એટલે અંડર રૂટ y plus 6 minus 1 divided by 3 this is your f inverse y okay x ના ફોર્મમાં લખવું હોય તો f inverse x is equals to under root of x plus 6 minus 1 divided by 3 આમ તો આ બધા મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચન્સ જો કે ઇન્વર્સ ફંક્શન એ લોકોએ ડિલીટેડ પોર્શનમાં ટોપિક મૂક્યો છે પણ જો ડિલીટેડ પોર્શનમાં ટોપિક ના મૂક્યો હોત ને તો આ ક્વેશ્ચન મોસ્ટ આઈએમપી ક્વેશ્ચનમાં ગણાય અને આવા ક્વેશ્ચન એક્ઝામમાં પૂછી શકે પૂછતા હતા અત્યાર સુધી તો આ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ વસ્તુ છે બરાબર મોસ્ટ આઈએમપી સમ્સમાં ક્વેશ્ચન ગણાય અને પૂછે છે બરાબર ઘણી બધી એક્ઝામમાં પૂછેલું છે જોઈ લેજો બહુ ઈઝી છે આપણે એવો ક્વેશ્ચન છે હવે આના જેવો જ એક ક્વેશ્ચન તમને હું જાતે આપું છું ક્વેશ્ચન નંબર 14 નંબરનો ક્વેશ્ચન જે એમસીક્યુ છે એ પણ એક સારો ક્વેશ્ચન છે let r minus -4/3 to r be a function defined as f of x is equals to 4x upon 3x plus 4 and the inverse of f is given by g એનું નામ આપ્યું છે f inverse નું g from range of f એટલે તમારી જે રેન્જ આવતી હોય ને જોઈ લેજો પેલી કન્ડિશનમાં યાદ આવશે ને x ના સબ્જેક્ટ બનાવશો એટલે y ની કોઈ સ્પેસિફિક કન્ડિશન આવતી હશે એ y ની સ્પેસિફિક કન્ડિશન લઈ લેજો એટલે એ સ્પેસિફિક કન્ડિશન માટે ઓન ટુ થશે બરાબર એટલે એની રેન્જ એ જ કન્સિડર કરી
અને તમારો કોડોમેન ચેન્જ કરીને f નો ચેન્જ કરીને તમારો ક્વેશ્ચન બની જશે અને એ પ્રમાણે તમે g ઓફ y એટલે કે f ઇન્વર્સ y ફાઇન્ડ આઉટ કરશો. પહેલા પેલું 1 1 on 2 બંને ચેક કરવું પડે, પણ આ MCQ ક્વેશ્ચન છે એટલે ચેક કરવાની મને જરૂર નથી લાગતી, કારણ કે જો ઓપ્શનમાં એક એવું નથી કે f ઇન્વર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ. જો ઇન્વર્સ એક્ઝિસ્ટ કરે છે તો ડાયરેક્ટ ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો ને. શું કરશો કે અહીં એક્ઝિસ્ટ કરે છે તો ડાયરેક્ટલી તમે જે આપ્યું છે ને એમાંથી y ને સબ્જેક્ટ બનાવીને ફાઇન્ડ આઉટ કરી લો. એ બહુ જ બેસ્ટ અને ઈઝી મેથડ. પણ જો ક્વેશ્ચનના ઓપ્શનમાં f ઇન્વર્સ ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ કાં તો g ડઝ નોટ એક્ઝિસ્ટ આપ્યું હોય તો તમારે 1 1 અને on 2 ચેક કરવું પડે. બટ અત્યારે હાલ એવું કશું આપ્યું નથી એટલે ચેક કરવાની જરૂર નથી. ચલો કરી ભાઈ, there is no need to check. ચેક કરવાની જરૂર નથી એટલે આવડી જાય ક્વેશ્ચન છે. ક્લિયર? જોઈ લો ફટાફટ. પછી આપણે એક એક્સરસાઇઝનો ક્વેશ્ચન બાકી છે એ પણ ડિસ્કસ કરી લઈએ. Now we are going to discuss the last question of this chapter. આપણો જે લાસ્ટ ક્વેશ્ચન જે બાકી છે એ આપણે ડિસ્કસ કરીએ. આ પણ એક સારો ક્વેશ્ચન છે. The question is exercise 1 question number 2. Let f from w to w be defined as, ચલો f તમારો ફંક્શન, w means whole numbers, two whole numbers, f is defined as f of n equals to n minus 1 if n is odd, and f of n is equals to n plus 1 when n is even. मतलब બે કેસ અલગ અલગ છે. ફર્સ્ટ ફંક્શન છે n minus 1 when n is odd, and n plus 1 when n is even. જો n ની વેલ્યુ ઓડ હોય તો તમારે n minus 1 ફંક્શન કન્સિડર કરવાનું, n ની વેલ્યુ even હોય તો તમારે n plus 1 ફંક્શન કન્સિડર કરવાનું છે. બહુ સારો ક્વેશ્ચન છે. જોઈએ હવે શું ફાઇન્ડ આઉટ કર. શો ધેટ f is invertible. એનો મતલબ કે f 1 1 અને on 2 છે એવું પ્રૂવ કરવાનું. સાથે સાથે ફાઇન્ડ ધ ઇન્વર્સ ઓફ f અને આપણે ઇન્વર્સ પણ ફાઇન્ડ આઉટ કરવાનું છે. બધું જ કરીએ. પહેલા સમજીએ આ ક્વેશ્ચનમાં w to w છે એટલે હોલ નંબર્સ ટુ હોલ નંબર્સ છે. તો એ કેસમાં આપણે શું કરી શકીએ? તો જ્યારે બી હોલ નંબર્સ ટુ હોલ નંબર્સ હોય યા ફિર નેચરલ નંબર્સ ટુ નેચરલ નંબર્સ હોય તો જનરલી આપણે વેલ્યુઝ લઈને ક્વેશ્ચનને અટેમ્પ્ટ કરતા હોઈએ છીએ. તો સેમ વે આપણે આ ક્વેશ્ચનને પણ બાય વેલ્યુઝ 1 1 અને 1 2 ચેક કરીએ. તો નાઉ સી હિયર, ત્યારે 1 1 ને 1 2 માટે અલગ ના હોય, બધું સેમ જ હોય. w to w છે મતલબ હોલ નંબર્સ. તો હોલ નંબર્સ માટે 0 1 2 3 4 5 આ બધા નંબર્સ આવશે. ચલો એની વેલ્યુઝ ફાઇન્ડ આઉટ કરો. f of 0 is an even number. even number છે એટલે 0 plus 1 આન્સર આવશે 1. next f of 1 કેવો છે? 1 is odd number, therefore we have to use this function. 1 minus 1 answer is 0. next f of 2, here 2 is even number, therefore we have to use this function. f of n equals to n plus 1 means 2 plus 1 answer is 3. same f of 3 is odd, therefore 3 minus 1 answer is 2. next f of 4, n is even, therefore we have to use this formula. 4 plus 1 answer 5. f of 5 is odd, therefore we have to use this formula.
5 minus 1, which is equals to 4. Next, f of 6, that means 6 plus 1, 7. Next, f of 7, which are getting 7 minus 1 equals to 6. f of 8, which is equals to 8 plus 1, 9. હવે તમે જોઈ શકશો, ઓબ્ઝર્વ કરો 1 1 છે. યસ, જો કોઈ વેલ્યુ રિપીટ થાય છે અહીંયા ના, એનો મતલબ કે 1 1 છે. બીજી વાત કે રેન્જ જુઓ, તો રેન્જમાં 0 1 2 3 4 5 6 7 8 આગળ આવશે 9 10 11 12 અપ ટુ ઇન્ફાઇનાઇટ. બધા જ હોલ નંબર સાઈડ હશે. તો આપણે here it is clear that, શું લખીશું? here it is clear that કોની માટે 1 1 માટે લખવું પડશે ને. here it is clear that f is 1 1 function. f is 1 1 function. now for point 2 range बताई दो. तो now range of f and range of f, चलो range of f write down करो. શું લખાય? 0 1 2 3 up to infinite. Therefore range of f equals to w, which is equals to codomain of f. Therefore f is onto function. f onto પર થઈ ગયું. ચલો f11 છે, onto છે, એટલે બાયજેક્ટિવ કહેવાય. therefore f is bijective function, and we know that the bijective function is invertible. therefore f is invertible function. f invertible છે, therefore f inverse exist. એટલે f inverse exist કરશે. હવે exist કરશે તો find out કરો. હવે જો ફાઇન્ડ આઉટ કરવો હશે તો તમારે પર્ટિક્યુલર y ની વેલ્યુ એ પણ તમારા પર્ટિક્યુલર કેસ માટે લાવવી પડશે. તો જુઓ, હેલો ફર્સ્ટ કેસ 1, બંને માટે અલગ અલગ કેલ્ક્યુલેશન થશે. n is odd, જ્યારે n odd હશે ત્યારે n is odd, બરાબર. બંને કેસ અલગ છે, બંનેના ફોર્મ્યુલા ફંક્શન અલગ છે. બંને કેસ માટે y ની વેલ્યુ પણ ડિફરન્ટ હશે. એ લાવવાનો ટ્રાય કરીએ. તો when n is odd, ત્યારનો કેસ એટલે f of n આપણું થઈ ગયું n minus 1. આ વસ્તુની વાત કરીએ ત્યારે આ વસ્તુને વિચારવાની નથી. ઓકે, આનું જ વાત કરીએ, બરાબર. હવે આપણે બાયજેક્ટિવ ઇન્વર્ટિબલ બધું તો પ્રૂવ કરી લીધું છે, બરાબર ને. તો બીજું કંઈ વધારે રહેતું નથી. આપણે y f of n કન્સિડર કરીએ અને એમાંથી x ની જગ્યાએ n છે તો n ને સબ્જેક્ટ બનાવો. therefore we are getting n is equals to y plus 1 મૂકીને ચેક કરવું પડશે. f of x equals to y, f of n equals to y લખવું પડશે. તો now f of n equals to f of y plus 1. f of y plus 1. therefore we are getting f of y plus 1. મૂકી દો f of y plus 1, n ની જગ્યાએ શું મૂકવાનું? y plus 1 minus 1, which is equals to y. અને એનો આન્સર શું આવ્યો? y. આ બધું કઈ રીતે લાયા? કોની માટે લાયા? કે for y belongs to w. બરાબર. here for every y belongs to w, there exists n belongs to w such that f of n equals to y. અને એમાં પણ આ જે n છે ને એ odd છે, where n is odd, બરાબર. such that f of n equals to y. ક્લિયર થઈ ગયું? ચલો આ વાત થઈ.
આની, એટલે કે f ઇન્વર્સ ઓફ y જો તમારે લખવું હોય આ કેસમાં f ઇન્વર્સ ઓફ y તો y plus 1 લખાય, y plus 1 લખાય. અને આ ક્યારનો કેસ છે? when n is odd. જ્યારે n odd હતો ત્યારે f ઇન્વર્સ y equals to y plus 1 આવે. અને આને આપણે n ના ફોર્મમાં પણ લખી શકીએ. n નો ફોર્મ શું છે? f inverse of n equals to n plus 1 when n is odd. બરાબર, y ની જગ્યાએ વેરીએબલ n લખ્યો. ઓકે, સારું. હવે જોઈએ કેસ નંબર 2, સેકન્ડ કેસ. સેકન્ડ કેસમાં શું થશે? n is even, સેમ લોજિક. n is even, ચલો n even છે તો એની માટે ફોર્મ્યુલા ઓફ ફંક્શન શું થાય? f of n is equals to n plus 1 for y belongs to w. For y belongs to w, f of n is equals to, sorry, y equals to f of x means f of n consider કરી લો. x ની જગ્યાએ n વેરીએબલ છે એટલે n લીધો. therefore y equals to n plus 1. make the subject n. we are getting n is equals to y minus 1. now check f of x is equals to y means f of n equals to f of y minus 1. and what is f of n? here f of n is n plus 1. n ની જગ્યાએ આવશે y minus 1. simplify this, therefore we are getting f of n is equals to y. Here for every y belongs to w, there exists n belongs to w when n is even. and n કેવો છે? even છે, ત્યારની વાત છે. such that f of n equals to y. બરાબર, અને f inverse y લખવું હોય તો we can write y minus 1 when n is even. અને આપણે n ના ફોર્મમાં લખીએ, therefore we can write f inverse of n equals to n minus 1 when n is even. અને actualમાં આખું ફંક્શન ડિફાઇન કરીને લખીએ, therefore we can write f inverse from w to w. કોડોમેન બંને અને ડોમેન ઇન્ટરચેન્જ કરવા પડે, બંને સેમ છે એટલે જરૂર નથી. ચલો f inverse of n રાઈટ ડાઉન કરીએ. f inverse of n રાઈટ ડાઉન કરીએ. તો જો પહેલા n ઓડ છે એની માટે શું આવ્યું? n plus 1 when n is odd. okay, next n minus 1 when n is even. ચલો n minus 1 when n is even. ખ્યાલ આવ્યો? આ રીતે તમે આખું f inverse of n કમ્પ્લીટલી રાઈટ ડાઉન કરી શકો. બહુ સિમ્પલ વસ્તુ છે, બરાબર. અને આવડે એવું લોજિક છે કે બહુ વિચારવા જેવું છે નહીં. અને હવે તમે જો જરાક સમજશો ને, જરાક સમજીને લખશો, બરાબર, તો સમજાઈ જશે તમને કે હકીકતમાં, સોરી, એક થોડુંક નાનું અન્ડરસ્ટેન્ડિંગ સમજો. n આપણે ઇવન લીધો ને, n ઇવન લીધો તો તમને y જે મળે ને, y એ કેવો મળશે? ઓડ. જો n ઇવન લીધો તો y શું મળ્યો? ઓડ મળ્યો. બરાબર, ક્લિયર? જો એ જ રીતે અહીંયા જે ક્વેશ્ચન છે ને f, એમાં n ઓડ છે, તો આન્સર તમને ઇવન મળતો હશે. જો n ઓડ હશે ત્યારે આન્સર ઇવન મળતો હશે. જો છે. ઓકે, જ્યારે n ઇવન હશે ત્યારે આન્સર ઓડ મળતો હશે. દેખાય છે? તો અહીંયા પણ જ્યારે n ઓડ હશે ત્યારે આન્સર ઇવન મળશે. શું હશે? ઇવન મળશે. અને જ્યારે n ઇવન હશે ત્યારે આન્સર ઓડ મળશે. બટ આ જે કેસ છે, આ જે કન્ડિશન છે,
આ n માટે છે એટલે અહીંયા તમે y is even, y even હશે, y even હશે અને એને તમે કન્સિડર કરશો ને તો આ રીતે લખાશે. ધ્યાન રાખજો આ જે કન્ડિશન મેં લખી છે ને y માટે લખી છે, થોડીક મિસ્ટેક સમજજો, થોડીક કરેક્શન સમજજો. n is odd છે, એક્ચ્યુઅલમાં n odd છે. હવે જો n odd લીધો ને તો તમને જે y મળવાનો છે એ કેવો મળશે? even. તો અહીંયા જે કન્ડિશન આવે f ઇન્વર્સ y માં એ કોની આવે? n ની આવે કે y ની? તો કે y ની. કોની કન્ડિશન આવે ભાઈ? y ની કન્ડિશન. અને y ની કન્ડિશન શું થાય? y is even. ધ્યાન રાખજો y is even. અને એ જ ક્વેશ્ચનને મેં n ના ફોર્મમાં કન્વર્ટ કર્યો. તો મેં y ની જગ્યાએ n લખ્યું, બધી જગ્યાએ n લખ્યું. સેમ વસ્તુ, સેમ લોજિક એપ્લિકેબલ થાય. n even છે તો y શું આવવાનું? odd. y શું આવવાનું? odd. એટલે y odd આવતો હોય તો પછી અહીંયા કોની કન્ડિશન આવે? y ની, બીકોઝ f ઇન્વર્સ y લખીએ છીએ તો અહીંયા y odd લખવાનું. સમજો હું ક્વેશ્ચનમાં સમજાઈ રહ્યો છું શું કે આ મિસ્ટેક તમે બધા કરવાના છો. આ મિસ્ટેક બધા જ કરશો. બહુ જ ધ્યાનથી સમજો. એ y ની કન્ડિશન આવશે y is odd. હવે આ y ને હું રિપ્લેસ કરીને n લખું છું તો પછી n ઓલવેઝ શું હશે? odd. એટલે y ની જગ્યાએ n લખ્યું છે તો અહીંયા આ જે n - 1 આવ્યું ને એ કોની માટે આવ્યું? n - 1 odd માટે આવ્યું. જોઈ લો, odd માટે n - 1 અને even માટે n + 1. even માટે n + 1 આવ્યું. ખ્યાલ આવ્યો? odd અને even નો કોન્સેપ્ટ ક્લિયર થાય. આ છે એ ડોમેઇન ની વાત છે અને સ્પેશિયલ ફંક્શન ની વાત છે. હવે જે y આવ્યો ને એ odd હશે એટલે આપણે odd લખ્યું. અહીંયા જે y આવશે એ even હશે. રીઝન સમજો કે આ odd છે તો પછી આ even થઈ જાય એટલે y ની કન્ડિશન even આવશે. અને હવે જો ઓબ્ઝર્વ કરો f તમારું f of n ફંક્શન n - 1 when n is odd અને n + 1 when n is even અને f ઇન્વર્સ નો ડોમેઇન કોડોમેઇન અને f નો કોડોમેઇન ડોમેઇન બંને સેમ છે. therefore we can say that f inverse equals to f. શું લખાય? f inverse equals to f. બંને સેમ થઈ ગયા. જોયું? ક્લિયર થયું? તો લોજિક સમજવાનું જે હતું ને એ ઓડ ઇવન નું આ બરાબર. આ બંને કેસ સમજાઈ જાય તો આવડી જાય. બાકી આ વસ્તુ તો બધાને આવડે. ઓકે, તો આ એક ક્વેશ્ચન સારો હતો એટલા માટે આપણે છેલ્લે બાકી રાખેલો. સમજવાનું જે હતું એ મારી માટે ઇમ્પોર્ટન્ટ આ વસ્તુ હતી. તો આને ખાસ યાદ રાખો, કરીને લખી રાખજો. ખાસ યાદ રાખો. બરાબર. એ જ રીતે આને પણ લખી રાખો, મને ભૂલતા નહીં. અને આ જ ભૂલ થતી હોય છે આપણાથી. એટલે આ ક્વેશ્ચનને આપણે સ્પેશિયલ નામ આપીશું. તો આ ક્વેશ્ચનને નામ આપીએ છે બેવફા સાજન. લખી રાખજો તમારા બુકમાં, બેવફા સાજન તને કેમ કરી ભૂલાય. બરાબર. પણ આ ડિલીટેડ પોર્શનમાં છે એટલે વાંધો નથી આવતો, બટ સારો ક્વેશ્ચન છે, એક્ઝામમાં પૂછવા લાયક ક્વેશ્ચન છે. બરાબર. તો આ સમજો. એમસીક્યુ માટે પણ સમજવા જેવું છે, સમજાઈ જાય એવું છે, બહુ કંઈ અઘરું નથી. કેમ કઈ કન્ડિશન આ રીઝન સાથે ક્લિયર થયું હશે. તો આટલે સુધી રાખીએ છીએ. ચેપ્ટર કમ્પ્લીટ ઓવર થઈ ગયું. નેક્સ્ટ હવે વિડિયો આમ તો મારા પતી જાય, બટ ચેપ્ટર નંબર 6 જે ભાવેશ સર કન્ટિન્યુ કરી રહ્યા છે એ ચેપ્ટરમાં તમને એક્સરસાઇઝ 6.1 જેમાં એક સ્પેશિયલ એપ્લિકેશન ઓફ ડેરિવેટિવ આપી છે એ બાકી હશે. સાથે સાથે એક્સરસાઇઝ 6.4 એમાં પણ એક એપ્લિકેશન છે એ પણ બાકી હશે અને ફિઝિક્સમાં પણ કામની છે, બંનેમાં કામ લાગશે. આ બંને એપ્લિકેશન બાકી રાખી છે ડેરિવેટિવની. એ બંને એપ્લિકેશન, બંને એક્સરસાઇઝ હું કરાવીશ. ક્લિયર? તો આપણે નેક્સ્ટ વિડીયોમાં ચેપ્ટર નંબર 6 પર જતા રહીશું. ત્યારે અત્યાર સુધી આટલું કમ્પ્લીટ રાખીએ. તમને બધાને હેપી ન્યૂ યર ઇન એડવાન્સ. ઓકે, થેન્ક યુ વેરી મચ.